नमस्कार मंडळी. मी सुहास केरोडकर. आज आम्ही परिवारातर्फे आपल्या समोर आम्ही घेऊन आहोत बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, वन ऑफ द सेशन वेअर one of our AMI member Prasad Pathak who would be conducting session for us. The session will have two components. One, for today we'll have the basics or theoretical part where you will understand some of the details about the photography, and then we'll follow the second session tomorrow, and that will be about how the practical thoughts, what are the thought process behind when you are taking the photographs, and those details will be discussed within 2 days. Just to start with, I would like to give the introduction of Prasad. Basically, Prasad is engineering graduate with MBA in finance and information technology, but being someone which is the exception, you can say, he's not into IT. His passion is about the animation, gaming, visual effects industry, and he is into that one for more than 1.5 decade. So at early stage of his career, he worked on one of the famous movie Bal Ganesh. So that was a very popular movie which you must have seen. So he was a part of that team. Prasad has started the professional photography 6 years back as a hobby, and now it's become his profession. He's working for one of the marine construction company in Abu Dhabi, and his role is basically project media specialist, and photography is just a part of it. So this is just introduction about Prasad. I will just put Prasad into spotlight. So Prasad, welcome and thanks for accepting the invitation for conducting these sessions for AMI Parivar. It would be, I will be very thankful for you, because right now photography is one of the passion. Everyone wants to take photographs as and when. So definitely you can take over and you can continue now. Guys, just a request, be on mute, and whatever your question answer session, typically you can get our last 10 minutes for question answer session today, but majority of whatever your queries you can explore today, and tomorrow we'll have specifically 30 minutes session for question and answer at the end of our class, because we want to invest more time on learning today as well as tomorrow first 2 hours, and post which tomorrow 6 to 6:30 will have dedicated session for question and answer session, your personal queries, whatever about the photography. But right now, considering the vast majority of audience, well, our main agenda should be to learn as much as we can from Prasad, and definitely question and answer session, Prasad would be answering all your questions, but majority of time will allocate it to tomorrow. And ये request ऐसा नहीं everyone होता to है, go on तुमको क्या mute. लगता है? हमारा ध्यान नहीं. Guys, go on mute so that even we don't need to forcefully put you on mute. So fine, Prasad, you can continue. Yes. So नमस्कार मित्रांनो आणि गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, आणि थँक्स सुहास फॉर माय इंट्रोडक्शन. आय थिंक मी जे सुरुवातीचे 5-10 मिनिटं जे बोलणार होतो माझं इंट्रोडक्शन देण्यासाठी, ते ऑलरेडी सुहास ने कव्हर केलंय. सो मी फक्त 2-3 पॉइंट्स ऍड करेन की जे मे बी माझ्या साईडने मी ऍड करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट okay, first can you please enable my screen sharing? Yeah, now you can. Yes. Okay. Yes. So this section is basics of photography. Actually, to be honest, I will speak in 2 languages, Marathi and English. English मी पूर्ण वेळ कंटिन्यू नाही करणार, because somehow I don't think this is a completely professional session which we are taking. So anyhow we use it in our day-to-day professional life.
So it's better we will keep this session a informal one. त्यामुळे it will be a session in both the languages. Apart from that, I want you guys to be interactive as well, but please don't unmute yourself if there is any background noise. Also, if you have any questions, तुम्ही WhatsApp group मध्ये असालच तर तिकडे ते पोस्ट करा, so that जर 5-10 लोकांना जर कॉमन क्वेश्चन असतील तर I will be able to address them properly. Okay. Yeah. So moving on to the next is about myself. Already Suhas has covered it, but apart from that, I have done engineering in civil. So basically I'm a civil engineer, but somehow turned my completely professional experience into animation, gaming and visual effects. So मागच्या जवळपास 14 ते 15 वर्षापासून मी ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो. फोटोग्राफी विषयी बोलायचं झालं तर I have done my photo journalism course as well, wherein I have been taught from the perspective of journalism and as well as photography. Apart from that, मी काही ॲनिमेशन मूवीज वरती पण काम केलं आहे इन द पास्ट. फोटोग्राफी मध्ये काम करत असताना मी काही डॉक्युमेंटरी शूट्स केलेले आहे, मी काही कॉर्पोरेट शूट्स केलेले आहे. सो दिस इज इन नटशेल अबाउट माय सेल्फ. Then what is the purpose and goal of this workshop? So the main purpose and goal of this workshop is to make you aware what the photography is all about. There are a lot of misconceptions about photography. So मला त्या काही अंशतः दूर करायचे आहेत. The second thing is this will be just an introductory workshop. त्याच्यात don't expect to be a great master or even आता मी याच्यात 3-4 गोष्टीच कव्हर करणार आहेत. That is what is aperture, what is shutter speed, what is ISO, that we will see eventually. But ह्या 3 गोष्टींमुळेच पूर्ण फोटोग्राफी ही ड्राईव्ह होत असते. सो आज मी ते तुम्हाला ते काय असतं बेसिकली तर त्याचं इंट्रोडक्शन देण्याचा प्रयत्न करेल. बट डोंट एक्सपेक्ट की तुम्ही खूप त्याच्यातलं डीप नॉलेज घ्याल. ॲज वेल ॲज दॅट इज नॉट समथिंग की तुम्ही ते 1 दिवसात शिकाल सुद्धा. ओके. अँड ॲट द एंड ऑफ द सेशन व्हॉट आय एक्सपेक्ट यू, जेव्हा आपण उद्या परत भेटूयात तेव्हा आज मी तुम्हाला काही असाइनमेंट्स देईल किंवा मी तुम्हाला काही हँड्स ऑन प्रॅक्टिस करायला वेळ देईन उद्यापर्यंतचा. तर तेव्हा तुम्ही चांगले फोटो काढा, ते ग्रुपमध्ये शेअर करा अँड देन वी विल हॅव सम डिस्कशन ऑन दोज फोटोज ॲज वेल. ओके. डूज अँड डोंट्स. तर डोंट्स मध्ये ऑलरेडी जसं मी बोललो तसं की प्लीज कोणी तुमचा माईक अनम्यूट करू नका जर बॅकग्राऊंड नॉईज असेल तर. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज गो अहेड अँड आस्क मी. Otherwise, you can also post the questions on the group itself. Okay. Do's मध्ये काय करू शकाल तर you can have maximum questions, you can have maximum interactivity. Yes. Then we will move to our main topic, that is photography. My first question is, or rather I would like to tell you first what is photography. Okay. So photography is a word derived from 2 words. One is photo and other is graphy. Okay. So photo is a Latin word which means light. Okay. Light is made up of multiple of photons. Okay. So photons madna photo shabd आलाय. And graphy is any kind of drawing. Okay. So the drawing which is made from or with the use of lights is called as photography.
आता how we are using light as a drawing, that I will tell you. To be honest, हा आता आपल्याकडे जो कॅमेरा आहे हा असू दे किंवा नॉर्मल मोबाईल असू दे, सो कॅमेरा ही जी काही गोष्ट आहे त्याला समोर कुठला ऑब्जेक्ट आहे ते कळत नाही. त्याला समोर मे बी लँडस्केप आहे का फूड आहे का पोर्ट्रेट म्हणजे फॅशन फोटोग्राफी आहे. फॉर कॅमेरा it doesn't understand anything. Okay, the only thing which camera understand is the surface, the shadow and the lights. Okay, that's it. And the picture out of that is a photo. Okay, so what are the different types of or the genres of photography? So there is nature and landscape, fashion and portraits. आता तसं बघायला गेलं तर हे सगळे वेगवेगळे पण आहेत. म्हणजे नेचर इज डिफरंट फ्रॉम द लँडस्केप, फॅशन अँड पोर्ट्रेट्स बोथ आर डिफरंट, बट सिन्स दे आर व्हेरी मच सिमिलर आय क्लब देम टुगेदर. त्याच्यानंतर मायक्रो फोटोग्राफी असते, प्रॉडक्ट फोटोग्राफी असते, फूड फोटोग्राफी असते, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी असते. दीज आर ऑल द स्पेशलाइज्ड एरिया. म्हणजे फोटोग्राफी जर तुम्ही ऍज अ करिअर म्हणून कधी पुढे चूज केलं तर देर आर पीपल हु आर मास्टर ऑफ ऑल. ओके, बट in very rare cases, so you can be the jack of all but the master of one only. So mostly तुमचं पॅशन जिकडे असतं तिकडे तुम्ही हळूहळू त्याच्यातलं नॉलेज अक्वायर करून त्याच्यात मास्टर होत जातात. तर आता समहाऊ माझं असं लक्षात आलं की मी पर्सनली आय एम मोर इंटरेस्टेड इन लँडस्केप अँड नेचर. ओके, मायक्रो फोटोग्राफी मी स्वतः करत नाही, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन युअर इंटरेस्ट. प्रत्येक गोष्टीसाठी लागणारे इक्विपमेंट्स हे वेगवेगळे असतात. कॅमेरा कॅन बी द सेम बट द लेन्सेस, द ॲक्सेसरीज विच वी यूज कॅन बी द डिफरंट. Okay, so that is what is my next point is. So what are the various equipments to be used in photography? Okay, so first is a normal film camera जो पूर्वीच्या काळी असायचा, like a film camera with a roll, which are obsolete nowadays. त्याच्यानंतर एक असतो पॉइंट अँड शूट कॅमेरा, जे नॉर्मल कॅनन निकॉनचे कॅमेरा मिळतात, विच डझंट हॅव अ इंटरचेंजेबल लेन्स. इंटरचेंजेबल लेन्स म्हणजे काय की दिस इज कॅमेरा बॉडी अँड दिस इज लेन्स. आय होप एव्हरीवन कॅन सी मी राईट. ओके, Yes, yes, we can see you. येस, सो दिस इज अ इंटरचेंजेबल लेन्स. तर पॉइंट अँड शूट कॅमेरामध्ये ती इंटरचेंजेबल लेन्स नसते, ती लेन्स जी असते ती इनबिल्टच असते. सो दॅट पॉइंट अँड शूट कॅमेरा. DSLR कॅमेरा इज अ कॅमेरा म्हणजे आता दिस इज ऑल्सो अ DSLR कॅमेरा, but this is a next generation DSLR camera which is mirrorless. So this doesn't have a mirror inside. DSLR cameras मध्ये एक आतमध्ये मेकॅनिझम असतं, त्याच्यात दोन मिरर्स असतात which reflects the lights onto the sensor and then the image get produced वगैरे. ते that is a technical thing, but DSLR cameras. And now the next thing is mirrorless. Okay, apart from that there are various kind of lenses. Okay, आता सिने लेन्सेस, जर फिल्म कॅमेरा असतील, सिने कॅमेरा असेल तर त्याच्यासाठी सिने लेन्सेस वापरतात. त्याच्यानंतर वाईड अँगल लेन्सेस असतात, फिशाय लेन्सेस असतात, प्राईम लेन्सेस असतात, झूम, टेलिफोटो. ओके, तर आता याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे ते मी तुम्हाला जस्ट सांगतो की वाईड अँगल लेन्स ॲज द नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, the angle of the viewing angle, or you can say the POV, the point of view. Okay, the FOV, the field of view, sorry, is the widest in the wide angle. Fisheye is जे माशाला दिसत असतं, जर इफ यू क्लोजली ऑब्झर्व की
फिश म्हणजे फिशला जे दिसत असतं ते एका साईडला दुसरा दोन्ही साईडला 2 आईज असतात आणि त्याची एक कम्प्लीट त्याच्या समोर दिसत असते, एक स्पेरिकल शेप मध्ये त्याला इमेज दिसत असते. सो दॅट इज अ फिश आय लेन्स. त्याच्यानंतर प्राईम लेन्सेस असतात. प्राईम लेन्सेस इज द लेन्सेस विच हॅव द फिक्स्ड फोकल लेंथ. त्याचा उपयोग कसा असतो, काय असतो, दॅट वी विल इव्हेंच्युअली सी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ही जी लेन्स आहे, माझ्या लेन्स च्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहिलेलं आहे की दिस लेन्स इज 15 to 45 mm. Okay, so which means this is a zoom lens. But in a prime lens you can have a fixed focal length, that is maybe a 50 mm lens or an 85 mm lens. त्यांचे उपयोग काय आहेत, कसे आहेत, that we will see eventually. Okay, then next is a zoom lens. Zoom lens is any lens have multiple of the different focal lengths. लाईक कुठलीही लेन्स जर तुम्ही बघितली तर त्याला इथून ती फोकल लेंथ त्याची लिहिलेली असते 15 to 45. व्हॉट इज दिस 15 to 45 mm इज अ फोकल लेंथ. ओके, आता फोकल लेंथ पण कशी कॅल्क्युलेट करतात वगैरे, दॅट आय विल नॉट गो इन टू दॅट मच डीप, बट जस्ट टू गिव्ह an idea की फोकल लेंथ इज द डिस्टन्स बिटवीन युअर सेन्सर टू द ऑप्टिक्स ऑफ द लेन्स. ओके, आता माझ्याकडे एक दुसरी लेन्स आहे, मी ती दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल ही आहे, दॅट इज 24-105. ओके, विच मीन्स व्हॉट, तर याची फोकल लेंथ ही मिनिमम फोकल लेंथ इज 24 अँड मॅक्झिमम इज 105. ओके, टेलिफोटो लेन्सेस जर तुम्ही घेतल्या तर त्या साधारण असतात 200 mm, 300 mm, till 500 mm, 600, 700, 800 mm. There are lenses available up to 1200 mm, but those are very costly and very, I mean, to the specific. But in general 600 mm पर्यंत लोक यूज करतात, जे नॉर्मल फोटोग्राफी किंवा प्रोफेशनल फोटोग्राफी करतात. 600 mm इज अ कॉमन थिंग. Then next is the next kind of equipments which we use in photography is tripods. Okay, tripod is essential in case of low light or maybe video shoot or some kind of that. Sliders पण जर तुमचे panning shots असतील, dolly shots असतील, तर in that case you use the sliders. त्याच्यानंतर different kinds of lights किंवा light strobes. आता लाईट म्हणजे फक्त फ्लॅश लाईट्स वगैरे असतात असं नाही, तर लाईट स्ट्रोब्स पण असतात, म्हणजे जे आपण स्टुडिओमध्ये बघतो ते. सो दीज आर द इक्विपमेंट्स. त्याच्यानंतर वेगवेगळे ऍक्सेसरीज असतात. त्या ऍक्सेसरीज मध्ये काय असतं, तर फिल्टर्स असतात, वेगवेगळे फिल्टर्स, ऍज इन नॉट द फिल्टर्स विच वी यूज इन Instagram or Snapchat. Okay, those are not the filters, but the filters as in this is a lens. या लेन्सच्या पुढे मला एक फिल्टर आय कॅन फिट, बाय विच आता ते फिल्टर्स कसे असतात की एक असतं एनडी फिल्टर, विच मीन्स न्यूट्रल डेन्सिटी फिल्टर, और द सीपी फिल्टर. ओके, सो ते काय करतं की न्यूट्रल डेन्सिटी फिल्टर मे बी तुमचं शटर स्पीड खाली करण्यासाठी, किंवा दॅट आय विल इव्हेंच्युअली टेल यू वेन वी विल डिस्कस द एक्सपोजर ट्रायंगल. ते मी आता जास्त डिटेल्स मध्ये घेत नाही. देन देर इज रिमोट केबल रिलीज. म्हणजे काय की जर तुम्हाला मल्टिपल शॉट्स घ्यायचे असतील तर यू कॅनॉट कीप ऑन क्लिकिंग एव्हरी पिक्चर ॲट अ टाइम. सो ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज द रिमोट केबल रिलीज. So these are just various kind of accessories, various kind of equipments used in the photography. So आता मी 2 मिनिटं फक्त ब्रेक घेतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना मला हे विचारायचं की am I going too fast or am I going too slow, or is there any kind of questions you have आतापर्यंत मी जे काही कव्हर केलंय त्याच्यामध्ये.
Yeah, that's fine, Prasad. That's fine. Okay, no problem. We will move ahead. Then now the actual the workflow of the photography, any kind of photography. म्हणजे okay, I'll come on the next. Yes, no, workflow, correct. सो मला घर बसल्या एखादं शूट करायचं असेल, लाईक घर बसल्या शूट मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा व्हॉट काइंड ऑफ फोटोशूट विच वी कॅन डू इज द मे बी मायक्रो फोटोशूट, मायक्रो फोटोग्राफी, और मे बी अ फूड फोटोग्राफी. अपार्ट फ्रॉम दॅट मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफी हॅपन्स आउटडोर ओनली. सो जर तुम्हाला कुठलाही असेल तर that workflow is basically divided into 3 phases. First is pre-production, the second is production, and the third is post-production. So in production काय काय गोष्टी येतात. फोटोग्राफी मध्ये कधीच असं करत नाही की कॅमेरा घेतलाय आणि निघालाय, फोटोग्राफी करून आलाय. इट डझंट वर्क दॅट वे. म्हणजे मी तुम्हाला माझे काही फोटो दाखवेन आता. आपण आफ्टर दिस स्लाइड वी विल हॅव आय विल शो यू फ्यू फोटोग्राफ्स अँड आय विल टेल यू की ते कुठे काढलेत, मग त्याच्यासाठी काय प्रिपरेशन वगैरे केलं. बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट की यू नीड अन एक्सटेन्सिव्ह प्लॅनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला कशा प्रकारचे फोटो काढायचे हे तुमच्या डोक्यात तुम्हाला ऑलरेडी क्लिअर पाहिजे की मी कशा प्रकारचे फोटो आज जाऊन काढणार आहेत. जर तुम्हाला लँडस्केप फोटोग्राफी जरी करायची असेल तरी तुमच्या डोक्यात पाहिजे की मग मी पॅनोरामिक शॉट घेणार आहे का मी लॉंग एक्सपोजर शॉट घेणार आहे. तर ह्या गोष्टींचं प्लॅनिंग तुमच्या डोक्यात पाहिजे. तुम्ही कुठले तरी त्याच्याशी रिलेटेड रेफरन्सेस ऑलरेडी गुगल केलेले असले पाहिजे. सो ऑल दॅट थॉट प्रोसेस तुमची ऑलरेडी बिल्टअप झालेली असली पाहिजे. आणि दिस इज नॉट जस्ट फॉर द हॉबी. जेव्हा तुम्ही प्रोफेशनल असाइनमेंट करतात तेव्हा सुद्धा ही ऑलरेडी थॉट प्रोसेस, ही प्लॅनिंग फेज खूप जास्त महत्वाची असते. हॉबीच्या वेळेस तरी प्लॅनिंग फेज थोडी कमी असेल, प्लॅनिंग कमी असेल ते ओके. बट when you step in as a professional, you should have the pre-production done very well. Pre-production मध्ये next is also the location hunting की मला जे काय फोटोशूट करायचं आहे तर त्याच्यासाठी बॅकग्राऊंड कसं असलं पाहिजे. मे बी तुम्हाला आउटडोर फॅशन शूट करायचं असेल तर मे बी त्याच्यासाठी तुम्हाला लोकेशन हंटिंग खूप जास्त गरजेचं आहे की तुम्हाला बॅकग्राऊंड कसं हवंय, अर्बन हवंय का मॉडर्न हवंय का मे बी तुम्हाला पाठीमागे ग्रीनरी हवी आहे. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द लोकेशन हंटिंग. वेदर कंडिशन्स की तुम्हाला ज्या दिवशी फोटोशूट करायचा आहे, ज्या टाइम पिरियड मध्ये तुम्हाला फोटोशूट करायचं आहे त्या दिवशीचे त्या वेळेसचे वेदर कंडिशन साधारण काय असतील हे तुम्हाला माहित पाहिजे. काही काही फोटोशूट्स हे असे असतात की जे इन मल्टिपल डेज चालतात. ओके. Okay, so that was not for me, I guess. Yeah. सो वेदर कंडिशन्स तुम्हाला स्टडी करावे लागतात. त्या दिवशीचं फोरकास्ट काय आहे, त्याच्या 1-2 दिवसाचं अगोदरचं फोरकास्ट काय आहे, क्लाउडी आहे का नाही, सो दॅट फ्रॉम तुम्हाला तशी आयडिया येते. बिकॉज इफ यू चूज टू शूट लेट्स से स्टार ट्रेल फोटोग्राफी. ओके, आता स्टार ट्रेल फोटोग्राफी काय असते ते पण मी सांगेन तुम्हाला नेक्स्ट याच्यामध्ये. सो स्टार ट्रेल फोटोग्राफी मध्ये तुम्हाला हे बघावं लागतं की मून राईज कधी आहे, मून सेट कधी आहे, त्या हिशोबाने तुम्हाला स्टारची इंटेन्सिटी कळते. न्यू मून डे कधी आहे, नो मून डे कधी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करावा लागतो. इवन क्लाउड्स आहेत का नाही या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी असतो. त्याच्यानंतर इक्विपमेंट्स, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं फोटोग्राफी करायची त्याच्यावरती तुम्ही कुठले इक्विपमेंट तुमच्या सोबत कॅरी कराल ते सुद्धा मॅटर करतं. इट्स नॉट जस्ट की माझ्याकडे एक कॅमेरा आहे तेवढा मी घेऊन गेलो. ओके, जर इफ वी डोंट हॅव एनी ऑप्शन दॅट इज फाईन. बट देर आर ऑप्शन्स की एक म्हणजे देर आर पीपल की जे एक कॅमेरा विकत घेतात अँड देन दे जस्ट रेंट आउट द रेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स.
म्हणजे आता मी तुम्हाला पाठीमागच्या स्लाइड्स वरती जेवढे काही इक्विपमेंट सांगितले, यू नीड नॉट हॅव टू बाय ईच अँड एव्हरीथिंग ऑफ दॅट. लिटरली यू कॅनॉट बाय. ओके, म्हणजे तुम्हाला घर विकावं लागेल एवढे पैसे मग खर्च होतील. अँड देर आर पीपल हू हॅव लॉट ऑफ इन्व्हेंटरी विथ देम. बट ओके, सो इक्विपमेंट्स वाईज तुम्हाला प्लॅन करावा लागेल की कुठले इक्विपमेंट्स माझ्याकडे आहे, व्हॉट द बेस्ट आय कॅन शूट विथ द इक्विपमेंट्स विच आर अवेलेबल विथ मी. Otherwise, you can always rent out the equipments for that particular period of time. Okay, then the next phase is production, that is actual shoot. Okay, मग त्या दिवशी जेव्हा मला शूट करायचं असेल त्या दिवशी बरोबर त्या वेळेत तिथं पोहोचणं गरजेचं आहे. इफ आय हॅव टू शूट द सनसेट, विच मीन्स आय हॅव अँड सो मी अगोदर सनसेटचा टाइम बघेन काय आहे. जर इफ इट इज 6:45, so I have to be on the spot by maybe late by 6:15. Okay, you should have a half an hour with you. म्हणजे सनसेट म्हणजे की अगदी तुम्ही कॅमेरा काढला आणि फोटो काढला असं नाही होत. त्याच्यासाठी अगोदर तुम्हाला कंडिशन्स बघाव्या लागतात, लाइटिंग कंडिशन्स. देन यू विल डू द राईट सेटिंग्स, यू विल हॅव सम ट्रायल शॉट्स. So pre-production, production, these both things are I mean pre-production is very much important for the production. Okay, at the production level you do the actual shoot with the right settings, which means what? There is very commonly used word that is called as exposure in the photography. Exposure means what? की तुमचा जो फोटो आहे तो प्रॉपरली एक्सपोज झाला आहे की नाही. एक्सपोजिंग ही वर्ड, हा वर्ड खूप पूर्वीपासून, जेव्हा फिल्म कॅमेराज होते तेव्हापासून, जे आपण फिल्म असायची ती जेव्हा स्टुडिओमध्ये जायची तेव्हा ते पण जी काय सगळी प्रोसेस करायचे, दॅट वॉज कॉल्ड ॲज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एक्सपोजिंग. आपण हे एक्सपोजिंग आता रिअल टाइम करत असतो. हॅलो, Continue, Prasad. That was some other interruption. Okay, no problem. Yeah, so the right kind of settings are required in the production phase. जर तुमचे सेटिंग्स चुकीचे असतील तर बिलीव्ह मी पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला खूप जास्त त्रास होतो. देर आर पीपल की जे कम्प्लिटली चुकीच्या सेटिंग्स वरती काम करतात आणि मग नंतर पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये त्यांना खूप जास्त त्रास होतो. सो इट्स ऑलवेज better to invest time in pre-production and production rather than a post-production, because in the post-production you cannot fix each and everything. Okay, आता पोस्ट प्रोडक्शन म्हणजे काय, तर तुम्ही तुमचे फोटो एडिट करतात, एडिटिंग इन द सॉफ्टवेअर्स लाईक फोटोशॉप और लाईटरूम. आता हे जे मी तुम्हाला 2 सॉफ्टवेअर सांगितले, याच्या व्यतिरिक्तही तुम्हाला मोबाईल फोटोग्राफीसाठी खूप वेगवेगळे सॉफ्टवेअर लाईक स्नॅपसीड. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे फिल्टर्स मिळतात, ते यूज करून तुम्ही सुद्धा एडिटिंग करू शकतात. बट टू बी ऑनेस्ट त्याला एडिटिंग म्हणत नाही किंवा त्याला फोटोग्राफी ही म्हणत नाही. सो माय मेन इंटेन्शन ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू stay away or is to keep you away from those kind of filters which are available in Instagram or maybe Snapchat or maybe even Snapseed. There are multiple kind of softwares available, apps available on the app Android or the Apple Store. So I want you to stay away from those filters and do the maximum editing on your own as much as possible. Okay, so these are basic, this is the basic workflow of any kind of photo shoot. Now we will see the rules for photography, or maybe the rules for composition of a photo. Okay, rules for photography as such defined not yet, because a photography is an art form, and in art form, in any kind of art,
I truly believe that whatever looks good is good. There are people who never follows any kind of the rules which म्हणजे आता आपण डिस्कस करू ते rules they don't follow, but still their photos are excellent. But amateur or the people जे आता सुरुवात करतात ते इवन अ पर्सन लाईक मी की दे जस्ट हॅव स्टार्टेड ॲज अ हॉबी. ओके, तर त्यांनी रूल्स ऑफ फोटोग्राफी फॉलो केली तर त्याचा फायदा असा होऊ शकतो की तुमचा जो फोटो आहे तो नॅचरली चांगला दिसायला सुरुवात होते. विच मीन्स व्हॉट, द फ्रेमिंग, की तुम्हाला आता मी हळूहळू रूल्स ऑफ फोटोग्राफी मध्ये जातो की तुमचं कॅमेराचं फ्रेमिंग किंवा कॅमेराचं फ्रेमिंग म्हणण्यापेक्षा फोटोचं फ्रेमिंग वेन यू आर लुकिंग थ्रू अ व्ह्यू फाइंडर. आता व्ह्यू फाइंडर काय असतो ते पण मी म्हणजे दॅट कॅन सो जेव्हा तुम्ही बघत असतात डोळा लावून कॅमेराला, सो दॅट इज अ व्ह्यू फाइंडर. ओके, मोबाईलला व्ह्यू फाइंडरची गरज नसते. मोबाईल इटसेल्फ इज अ कम्प्लीट स्क्रीन. इवन नाउअडेज ह्या स्क्रीनवरती सगळं दिसतं तुम्हाला. सो बट ऑलवेज प्रिफर सीइंग थ्रू अ व्ह्यू फाइंडर. व्ह्यू फाइंडर मध्ये तुम्हाला जर बघून फोटो काढायची सवय लागली तर दॅट इज मच बेटर दॅन ऑन द स्क्रीन. कारण की जेव्हा तुम्ही कॅमेरा असा हातात धरतात आणि इकडनं जर तुम्ही स्क्रीनवरती फॉर एक्झाम्पल ह्या स्क्रीनवरती बघून जर तुम्ही फोटो काढणार असाल तर ऑलवेज देर इज अ चान्स ऑफ सम काइंड ऑफ शेक. ओके, कारण की कॅमेरा हा आपल्या बॉडीपेक्षा लांब असतो. पण हेच जर मी व्ह्यू फाइंडर मधनं फोटो काढत असेल, विच मीन्स व्हॉट, की मी कॅमेरा माझ्या जवळ घेतोय आणि आय एम इन अ व्हेरी स्टेबल कंडिशन. ओके, सो दीज आर व्हेरी स्मॉल थिंग्स विच अफेक्ट युअर फोटो. कारण जेव्हा मी इव्हेंच्युअली ह्या स्क्रीन मधनं फोटो काढतो देर इज सम काइंड ऑफ शेक आणि तो शार्पनेस तुम्हाला मिळत नाही. ओके, बट मी जेव्हा व्ह्यू फाइंडर मधनं फोटो काढेन तेव्हा ऑब्व्हियसली मी स्वतः हलणार नाही म्हटल्यावरती तो फोटो शार्प विल विथ द सेम सेटिंग्स. ओके, आता फ्रेमिंग मध्ये तुम्हाला काय बघायचं, मी व्ह्यू फाइंडर आय वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग द व्ह्यू फाइंडर, आय वॉज एक्सप्लेनिंग द फ्रेमिंग. तर जेव्हा तुम्ही व्ह्यू फाइंडर मधनं बघत असतात तेव्हा द मेन थिंग फर्स्ट यू शुड सी इज द ऑल द बॉर्डर, की माझ्या फ्रेम मध्ये काय काय इन्क्लूड होतंय आणि काय काय एक्सक्लूड होतंय. ओके, एखादी गोष्ट जर तुम्हाला फ्रेम मध्ये नको असेल तर ती तुम्हाला तिथेच एलिमिनेट करता आली पाहिजे. नंतर मी एडिट मध्ये त्याला काढेल किंवा क्रॉप करेन वगैरे, दॅट इज ऑल वर्कअराउंड. बट स्टील फ्रेमिंग हॅज टू बी अ परफेक्ट वन बिफोर क्लिकिंग इटसेल्फ. ओके, फ्रेमिंग मध्ये अनेक गोष्टी अशाही असतात की अनेक लोक फोटो काढतात. म्हणजे नॉर्मल जेव्हा आपण एकमेकांचे फोटो काढत असतो तेव्हा मी अनेक वेळा बघितलंय की आपलं जे डोकं असतं डोक्याच्या वरती खूप जास्त जागा सोडलेली असते. ओके, आणि बॉडी अर्धी कट केलेली असते. सो दॅट इज अ बॅड फ्रेमिंग. विच मीन्स व्हॉट, की जी तुम्ही वरची जी जागा सोडली ती इट्स अ कम्प्लीट डेड स्पेस. ओके, सो लाईकवाईज तुम्हाला फ्रेमिंग लक्षात आलं पाहिजे की हाऊ मच एरिया आय एम युटिलायझिंग, व्हॉट इज अ डेड स्पेस, व्हॉट इज अ लाईव्ह स्पेस, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एनालाइज करता आल्या पाहिजे व्हाईल बिफोर क्लिकिंग द फोटो. ओके, सो दिस इज द फ्रेमिंग. Then there is next rule of composition is rule of thirds. Okay, now this is something which is technical. Framing was something which is a common sense, but a rule of thirds which can be a technical thing. For that I will show you some photographs. Or maybe the framing rules itself. Okay, so rule of third is what? तर these are the vertical grids. ओके, तुम्ही मे बी मोबाईल कॅमेरा घ्या किंवा तुमचा DSLR घ्या. दिस ग्रिड्स आर अवेलेबल विथ यू. जस्ट मोबाईल मध्ये त्या कुठे अवेलेबल असतात त्या मी आता तुम्हाला सांगतो, की जर इतके दिवस तुम्ही यूज नसेल केल्या तर गो राईट अवे अँड स्टार्ट दोज ग्रिड्स. आता जर तुम्ही माझा कॅमेरा बघाल तर बाय डिफॉल्ट मी पहिल्या दिवशी व्हॉट्सअप नंतर इन्स्टॉल करतो, जेव्हा मी कॅमेरा ओपन करतो तेव्हा मी अगोदर या ग्रिड लाईन्स ओपन करतो. जर तुम्हाला दिसत असेल तर दीज आर द ग्रिड लाईन्स. ओके, जर तुम्ही इथे सेटिंग्स मध्ये गेला मोबाईल कॅमेराच्या सुद्धा
तर मोबाईल कॅमेराच्या सेटिंग्स मध्ये तुम्हाला इथं ऑप्शन दिसतोय युजर फीचर्स मध्ये ग्रीड लाईन्स. ओके, मग या ग्रीड लाईन्स तुम्हाला कुठल्या ठेवायच्या आहे, 3x3 ठेवायच्या आहे, स्क्वेअर ठेवायच्या आहे, ऑफ ठेवायच्या आहे. तर बाय डिफॉल्ट ऑफ असतं, यू कॅन टर्न इट ऑन. ओके, सो हे झालं ग्रीड ऑन करणं. पण रूल ऑफ थर्ड्स काय म्हणतोय, तर रूल ऑफ थर्ड्स हा म्हणतोय की हे जे ग्रीड पॉइंट्स जिथे मॅच होतात आहे, ओके, तर आता हे हायलाइट केले त्यांनी ग्रीड पॉइंट्स, तर ते त्या ग्रीड पॉइंट्स वरती जर तुम्ही तुमचा ऑब्जेक्ट किंवा जो फोकस मधला तुमचा मेन सब्जेक्ट असेल तो जर ठेवला तर तुमच्या फोटोला एक वेगळं अपील निर्माण होतं. दॅट फोटो इज अ आय कॅची फोटो. ओके, तुम्ही मोस्ट ऑफ द फोटोज ओपन करून बघा, त्याच्यामध्ये हे बेसिक रूल्स फॉलो केलेले असतात. आणि यू नीड नॉट हॅव टू बी की 100% हे रूल फॉलो झालेच पाहिजे. ॲज आय सेड की देर आर एक्सेप्शन्स फॉर एव्हरीथिंग, बट द ओनली थिंग इज if you are an amateur, if you are starting with the photography, then just try to follow these rules which will make your photography better. Okay, so this is rule of thirds. याच्यामध्ये ग्रीड लाईन्स असतात. आता याचं सुद्धा प्रपोर्शन असतं, विच आय विल नॉट गो इन टू दॅट मच ऑफ डिटेल्स, कारण की ते खूप जास्त टेक्निकल होईल. त्याचा ऍस्पेक्ट रेशो असतो, ते कसं असतं वगैरे. बट जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, इट इज डिवायडेड इन टू 3 पार्ट्स. 3 लाईन असतात, 33%, 33%, 33% वगैरे, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल दोन्ही. ओके, अँड द इंटरसेक्शन ऑफ दोज ग्रीड पॉइंट्स इज, जर तुम्ही तुमचा सब्जेक्ट तिथं फोकस केला किंवा त्या पद्धतीने कंपोज केला, तर यू विल गेट अ गुड एस्थेटिक्स इन द फोटो. ओके, सो दिस रूल ऑफ थर्ड्स. देन अगेन देर इज नेक्स्ट इज लीडिंग लाईन्स. लीडिंग लाईन्स मध्ये काय की तुम्ही एक लीडिंग लाईन शोधली पाहिजे की विच विल लीड यू टू द सब्जेक्ट. आता फॉर एक्झाम्पल, हा मगाशी फोटो बघत होतो, तर ह्या फोटोमध्ये लीडिंग लाईन म्हणजे काय, तर दिस इज द पाथवे. तर जर तुम्ही बघाल तर दिस क्रिएट्स अन पर्स्पेक्टिव्ह. ओके, these lines are leading you towards your subject. Okay, so this is also a leading line example. Okay, also I will give you one more example. म्हणजे त्याच्याचमुळे मी लीडिंग लाईन्स चे एक्झाम्पल डाउनलोड नाही केले. आय विल शो यू वन ऑफ द एक्झाम्पल्स विच हॅव क्लिक. हॅलो, हॅलो, जे तुम्ही फोटो सांगत आहात ना, ते विजिबल होत नाहीये. म्हणजे तुमचं स्क्रीन शेअरिंग स्लाइड वरतीच चालू आहे. ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी. हा, आता दिसतंय? नो, बट माय No. स्क्रीन. 1 minute. नाही दिसत आहे. शेअरिंग स्टॉप करा ना. Now share, Prasad, again. I have stopped the sharing. You can share now again. ओके ओके ओके. आता दिसतंय? Now perfect. Can see. ओके, तर मी रूल ऑफ थर्ड्स जे सांगितलं होतं ते मी परत कव्हर करतो. ओके, सो दिस इज वन फोटो फॉर द रूल ऑफ थर्ड्स वेअर इन यू कॅन सी द ग्रीड. ओके, 3x3 ची ग्रीड आहे आणि हे जे ग्रीडचे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आहेत तिथे सब्जेक्ट हा प्लेस केलेला आहे. करेक्ट, सब्जेक्ट किंवा prominent object in the frame. Okay, like this one, like this one. Mute person. Oscar. So this is the rule of thirds. The next is the leading lines. Leading lines मध्ये you have to find the lines or the patterns which can lead you towards the subject, kiwa the lines which will complement each other. Okay, there should be a parallel lines or there should be some kind of lines which can maybe make your photo interesting. ओके, लाईक आता हा जो फोटो आहे स्क्रीन वरती, त्याच्यात काय की एक पाथवे आहे, बट दॅट
leading line or that the straight line, the parallel lines are again leading you towards the subject. Okay, मी अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो लीडिंग लाईन्सचं. is this photo. Okay, this photo, आता आपण ह्या फोटो बद्दल खूप चर्चा करणार आहोत उद्या. आज फोटो हा तुम्ही सगळ्यांनी बघून घ्या, वाटल्यास मी ऍट द एंड ऑफ द सेशन सुद्धा हा फोटो परत एकदा दाखवेन. दिस फोटो वॉज क्लिक्ड बाय माय सेल्फ ओनली, बट मी 1 पॉइंट पर्स्पेक्टिव्ह जे आपण इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग मध्ये शिकलो होतो, 1 पॉइंट पर्स्पेक्टिव्ह, ते मी फोटोग्राफी मध्ये कसं मी इम्प्लिमेंट करू शकतो त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी सगळे फोटो काढत होतो त्या दिवशी. किंवा दॅट वॉज द थीम फॉर माय सेल्फ आय हॅव चूज फॉर दॅट पर्टिक्युलर डे. सो 1 पॉइंट पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय, यू कॅन सी ऑल दीज आर ऑल द लीडिंग लाईन्स. जर तुम्ही बघाल तर वरचे जे केबल्स आहेत त्या, हे खालचे रेल्स आहेत ते. ओके, सो ऑल दीज, इवन द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द ट्रेन is all these lines are leading towards the center. Okay, so this is called as leading lines. Okay, हा फोटो मी तुम्हाला परत एकदा दाखवेल at the end of the session, wherein आपण डिस्कस करू हा फोटो मी कसा काढला असेल ते. Okay, so I will move ahead because we are again I mean it's already 4:40. Okay, leading lines झालं. Symmetry, always try to find the symmetry in the object or in the photo. जर सिमेट्री मिळत नसेल तर काय करा, एकच ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला बरोबर सेंटरला ठेवा, विच मीन्स अगेन यू विल बी कव्हरिंग द नेक्स्ट रूल विच इज सेंटर डॉमिनंट. की जर तुम्हाला सिमेट्री कधी असते मोस्टली इन केस ऑफ आर्किटेक्चर, की जर 2 कॉलम्स असतील तर काय की 2 कॉलम्स बरोबर सेंटरला ठेवा आणि ती आर्च मध्ये घ्या. सो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑफ द सेंटर डॉमिनंट. Patterns, always try to find the patterns in the photo or in the frame, which means patterns are usually a kind of painting or the kind of calligraphy on the walls वगैरे वगैरे वगैरे. तर पॅटर्न्स एक्झॅक्टली कसं असतं ते मी तुम्हाला उद्या स्ट्रीट फोटोग्राफी बद्दल थोडंसं सांगेन, तेव्हा मी कव्हर करेन ते. बट दीज आर जस्ट द बेसिक रूल्स ऑफ कंपोजिशन. असं नाही म्हणजे द मेन पर्पज ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस, म्हणजे हे काय एवढेच रूल्स नाही आहेत, देर आर अदर रूल्स ॲज वेल. बट द इंटेन्शन ऑफ टेलिंग यू की इन फोटोग्राफी असं नसतं कॅमेरा हातात घेतला, फोटो काढला, झालं, संपला विषय. नो, बिफोर क्लिकिंग यू शुड थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, की माझ्या समोर जो काही सीन आहे त्याच्यामध्ये लीडिंग लाईन्स मला मिळू शकतात का, मला सिमेट्री मिळू शकते का, मला पॅटर्न्स मिळू शकते का, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून यू डू द फ्रेमिंग, यू डू युअर कंपोजिशन, यू प्लेस युअर सब्जेक्ट अँड देन क्लिक द फोटो. ओके, our next main focus of this workshop is to shift to manual mode from auto mode. Till date, I think each one of you must be using this auto mode, A mode or the P mode, program mode. That's it. If you are using that and if you are having a camera like this, I think तुम्ही पैसे वाया घालवले आहेत. So please either sell it out or shift from auto mode to a manual mode. To be honest, मी मागच्या 6 वर्षापासून फोटोग्राफी करतो. मी जवळपास मला याच्यात अजून एक मोड असतो की नो फ्लॅश ऑटो मोड म्हणून. मला तो जवळपास 4-4.5 वर्ष तो मोडच माहित नव्हता की असा मोड पण असतो म्हणून, की इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो मोड ओनली, बट आय वॉज नॉट इवन नोईंग इट. आणि यू विल सरप्राईज की मला तो, मी एक प्रोफेशनल असाइनमेंट घेतली होती, मी एका वेडिंग शूटला गेलो होतो. सो द लीड फोटोग्राफर
was clicking into an auto mode. Okay, a professional photographer who was a lead photographer of that assignment was clicking on an auto mode. Okay, जेव्हा तो माझे फोटो रिव्ह्यू करायला आला इन द मिडल ऑफ द शूट, त्याने माझे सेटिंग्स बघितले अँड ही सेड की तू का मॅन्युअल वरती शूट करतोय, जस्ट पुट इट इन टू नो फ्लॅश मोड, नो फ्लॅश ऑटो मोड अँड युअर फोटोज विल बी परफेक्ट. बट इट्स ओके, म्हणजे मी त्या वेडिंग शूट साठी त्याने पण ते का केलं, दॅट इव्हेंच्युअली आय रिअलाइज की ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हाला जास्त एक्सपेरिमेंट करायला वेळ नसतो. सो ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्ही कधी ऑटो मोड यूज केला तर चालेल, बट यू मस्ट मास्टर द all other modes like manual mode. There are some 2-3 different modes as well. The S mode, which is the shutter priority mode, A mode, aperture mode. So हे दोन मोड आहेत which you can also use, but the best and the total control of the camera you get in the manual mode. And I will recommend you की फोटो तुमची कितीही खराब येऊ देत, but always go with the manual mode if you want to learn the photography. If you just want to enjoy the photography or just to show, just to post on the Instagram, then okay, की तुम्ही auto mode वरती काढले तरी चालतील. But if you really want to learn something into the photography, then please shift yourself from the auto mode to a manual mode. Okay, the manual mode मध्ये जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा मे बी, आता मी तुम्हाला दाखवतो इथं फॉर एक्झाम्पल, की एक मिनिट, ओके सॉरी, मी मायसेल्फ वॉज ऑन ऑटो मोड, तुम्हाला दाखवण्यासाठी ऑटो मोड वरती केलं होतं. येस, सो मॅन्युअल मोडला गेल्यावरती तुम्हाला हे सगळे सेटिंग्स दिसतील. हे सगळे सेटिंग्स बघून जवळपास 90% लोक घाबरतात की हे सगळं काय मला माहित नाही, सो मी फोटोज काढत नाही म्हणून, किंवा ऑटो मोड इज द बेस्ट मोड म्हणून ते फोटो काढत, ऑटो मोड वरतीच फोटो काढतात. बट प्लीज मॅन्युअल मोडला जा. आय विल टेल यू की काय काय सेटिंग्स असतात. आता हा मॅन्युअल मोड प्लस मोस्ट ऑफ यू विल हॅव अ स्मार्टफोन नाउअडेज, त्याच्यामध्ये सुद्धा मॅन्युअल मोड असतो. ओके, सो जस्ट ओपन युअर कॅमेरा. कॅमेरामध्ये गेल्यावरती मे बी पहिला ऑप्शन तुम्हाला फोटो व्हिडिओ जे काय असेल ते असेल, बट इकडे एक प्रो नावाचा सुद्धा ऑप्शन असतो. ओके, तर ह्या प्रो मोड मध्ये गेल्यावरती तुम्हाला खाली सगळे सेटिंग्स दाखवेल. आता इट डिपेंड्स ऑन द मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द कॅमेरा, सॉरी मोबाईल मॉडेल, त्याच्यावरती मोबाईल मधले सेटिंग, सॉरी म्हणजे तुम्हाला अवेलेबल ऑप्शन्स चेंज होतील. आता माझ्या इथं फक्त दिले त्यांनी ISO, व्हाईट बॅलन्स आणि एक्सपोजर सेटिंग. बट इन सम ऑफ द मोबाईल्स यू कॅन गेट की अपर्चर, ISO, शटर स्पीड प्रॉपरली, आता जे काय आपण डिस्कस करणार आहोत एक्सपोजर ट्रायंगल बद्दल ते. तर ज्यांच्याकडे मोबाईल असेल त्यांनी प्लीज आज ओपन करून हा प्रो मोड आहे का ते चेक करा. त्याच्यामध्ये हे सगळे सेटिंग्स आहेत का बघा, असतील तर वेगवेगळे सेटिंग्स ठेवून ते क्लिक करा. तर बेसिकली मी तुम्हाला आता इथे एक्सप्लेन करतो की ते 3 गोष्टी त्या काय करतील. तर एक्सपोजर ट्रायंगल, okay, so in the exposure triangle or in the photography, the whole photo comprises of only 3 settings, or the majorly 3 settings: ISO, shutter speed and aperture. Okay, तर आपण वन बाय वन बघू की what is aperture, what is shutter speed, what is ISO. Okay, and all these 3 elements comprises of your exposure triangle, which means what, ki either you have to play with 2 of the things and the third thing will with
automatically give you the right results, or then you always have to choose the two adjacent sides of this triangle to make the perfect adjustment. Okay, so first is aperture. What is aperture? Aperture is the opening of the lens through which the light comes inside. Okay, तर ते size of the opening, ते opening किती असलं पाहिजे. Okay, so if this is my lens, okay, जेव्हा मी फोटो क्लिक करतो, okay, जेव्हा मी फोटो क्लिक केला, I don't know whether are you able to hear the photo click or not. ओके, तर जेव्हा मी फोटो क्लिक करतोय तेव्हा काय होतंय की ही जी लेन्स आहे ती लेन्स आता बंद आहे, पण ती लेन्स ओपन होते आणि परत क्लोज होते, ओपन होते परत क्लोज होते. सो अपर्चर इज व्हॉट साइज ऑफ द ओपनिंग, विच मीन्स आय एम टेलिंग हिम किती ओपन व्हायचे आणि किती क्लोज राहायचे. विच मीन्स किती लाईट आतमध्ये जाणार आहे आणि किती लाईट आतमध्ये नाही जाणार, म्हणजे इट depends on that size of the opening. It always represents in the f value. Okay, it's a unitless value. So आणि f चा तसा काही लॉंग फॉर्म पण नाहीये. It always represents in the f value. f 1.2 पासन ते f32 पर्यंत वगैरे lenses are available. की आणि as you can see in the image, the lesser the number, the wider is the aperture opening. म्हणजे जर मी f1.2 म्हणत असेल, which is not in the figure, okay, which means what की ते जे aperture असेल ते अजून जास्त ओपन होणार आहे. म्हणजे f1.4 जर एवढा असेल तर f1.2 might be this much bigger than that. Okay, and f32 whereas will be the smallest amount of opening. Okay, so this is aperture. Aperture is the opening size of the opening of the lens. Shutter speed. Shutter speed ने तुम्ही हे कंट्रोल करता ते की जो कॅमेराचा शटर आहे तो किती वेळ ओपन राहणार आहे. ओके, विच मीन्स व्हॉट की जेव्हा मी क्लिक करतोय, तुम्हाला आपण जेव्हा क्लिक करतो तेव्हा एक कट आवाज येतो आणि फोटो निघाला. बट विच मीन्स व्हॉट की कॅमेराचा एक सेन्सर असतो. आता आय विल ओपन दिस कॅमेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल कधी पण कॅमेरा ओपन करण्याच्या अगोदर तो टर्न ऑफ करत चला. सर अशा वेळी तुमची स्क्रीन चालू करा ना, अशा वेळी तुमची स्क्रीन लावा, कारण ते फक्त स्लाइड शो दिसते. No, continue, Prasad. Some different. Okay, no problem. ठीक आहे. सो जेव्हा मी तुम्हाला आता हा कॅमेरा मी ओपन करून दाखवला शटर स्पीड साठी, म्हणजे शटर काय असतं बेसिकली, तर हे समोर तुम्हाला जे दिसतंय तो आता सेन्सर आहे, बिकॉज रिझन बिंग दिस इज अ मिररलेस कॅमेरा. ओके, जर तुमचा DSLR असेल तर तिथे तुम्हाला एक मिरर दिसेल. इट इज अ लिटरली अ मिरर, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःला पण बघू शकतात. ओके, तर जेव्हा मी क्लिक करतो तेव्हा काय होतं की ते शटर ओपन होतं आणि बंद होतं. ओके, आता मी काय करेल, मी सेटिंग थोडेसे चेंज करतो आणि म्हणजे तुम्हाला आता मला ऑनलाईन दाखवता येईल की नाही या गोष्टीचं मी फक्त एक चेक करतोय. लेट्स सी. आता मी काय केलंय, माझ्या कॅमेरावरती शटर स्पीड मी 4 सेकंदाचं ठेवतोय. ओके, विच मीन्स व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग की तुम्हाला तो शटर चालू बंद होताना दिसेल. शटर चालू बंद होते म्हणजे काय की जो सेन्सर आहे हा मागे, त्याच्या समोर एक शटर असतो की तू 4 सेकंद ओपन राहा, तर म्हणजे काय, हा समोरचा शटर 4 सेकंद वरती जाईल आणि मग तो 4 सेकंदांनी खाली येईल. ओके, किंवा जेव्हा मी त्याला म्हणत असेल 1/60, 1 इज व्हॉट 1 सेकंड आणि 1/60 इज व्हॉट 60th
पार्ट ऑफ 1 सेकंड. सो तेवढा फास्ट तो वरती जाणार आणि खाली येणार. ओके, जेव्हा मे बी तुम्ही स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करतात तेव्हा तुम्हाला तो शटर स्पीड अजून जास्त करावा लागतो. डान्स तुम्ही शूट करत असाल तेव्हा तुम्हाला तो शटर स्पीड अजून थोडासा वाढवावा लागतो. विच मीन्स की 1 by तुम्ही 2000 3000 4000 देर आर कॅमेराज अवेलेबल विच विल टेक यू माइट टू 1/16,000 or 1/32,000 देर आर कॅमेराज अवेलेबल. तो एवढ्या फास्ट त्या गोष्टी कव्हर करतात. सो आता आपण एक जस्ट क्लिक करून बघू होतंय का. तर नाही, हा सिन्स दिस इज अ मिररलेस बट तरी जेव्हा 4था सेकंद संपला तेव्हा एक थोडासा मला सेन्सर जास्त वेळ दिसला. बघा आता परत दिसेल. आय डोंट नो, ज्यांच्याकडे कॅमेरा असेल त्यांनी हे घरी करून बघा. हे फक्त मी तुम्हाला आतलं मेकॅनिझम सांगतोय. जरी तुमच्याकडे तुमचा नॉर्मल मोबाईल कॅमेरा असेल तरी सुद्धा आतमध्ये हे सगळं फंक्शन होत असतं. ओके, त्याच्यामुळे काय काळजी करू नका की व्हॉट इज शटर स्पीड, माझ्या कॅमेराला शटर आहे का वगैरे. एव्हरी कॅमेरा हॅव द शटर, एव्हरी मोबाईल हॅव द शटर. सो दिस इज शटर स्पीड. की जर तुम्हाला एखादी मुवमेंट फ्रीज करायची असेल, विच मीन्स व्हॉट, तुम्हाला तो फोटोचं ड्युरेशन आहे ते कमीत कमी ठेवलं पाहिजे. फोटोचं ड्युरेशन कमीत कमी ठेवलं पाहिजे म्हणजे काय, तर तो मे बी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स आपण जो शब्द वापरतो तो दिस इज 1/2000 1/8000 1/4000 ही फिगर्स जेव्हा असते तेव्हा म्हणजे काय की फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. की युसेन बोल्ट, देर इज वन व्हेरी फेमस एक फोटो आलेला की हाऊ वी सी द युसेन बोल्ट अँड हाऊ युसेन बोल्ट सीज द वर्ल्ड. ओके, सो आय डोंट नो वेदर तुम्ही बघितला असेल नाही तर, पण जर तुम्ही ही स्लाइड बघितली तर 1/2000 जे काही सेटिंग आहे दॅट इज हाऊ वी सी द युसेन बोल्ट वाईल रनिंग. बट जर तुम्ही 1 सेकंदाचं बघितलं तर दॅट इज व्हॉट युसेन बोल्ट सीज अस वाईल रनिंग. ओके, का तर तेवढा तो स्पीड मध्ये जात असतो. आणि आपण सुद्धा त्याला 1/2000 ला का बघू शकतोय, तर आपले डोळे ऑटोमॅटिकली त्या हिशोबाने आपला शटर स्पीड ऍडजस्ट करतात. किंवा जो फोटोग्राफर असतो त्याने सुद्धा तो मे बी 2000 काय त्याने मे बी त्याच्यापेक्षाही जास्त ठेवलेला असतो तो. दॅट्स द रिझन ही विल बी एबल टू कॅप्चर द मुवमेंट. ओके, और फ्रीज द ऍक्शन. सो दिस इज शटर स्पीड. जेव्हा मी म्हणतो की जेव्हा मगाशी मी यूज केले होते टर्म स्टार ट्रेल, तर स्टार ट्रेल म्हणजे काय की मला जर स्टारचा ट्रेल हवा असेल तर आय विल यूज द सेटिंग ऑफ मे बी 30 सेकंड्स. 30 सेकंड्स म्हणजे काय, कारण की मी स्टारची मुवमेंट एवढी जास्त नसते. जर मला स्टार कॅप्चर करायचा असेल तर मला थोडा वेळ करता शटरला ओपन ठेवावं लागेल. दॅट at that point of time only the camera will be able to see the light. ओके, कारण की स्टारची इंटेन्सिटी कॅमेरापर्यंत येईस्तोवर खूप कमी झालेली असते म्हणून. सो वी विल सी इव्हेंच्युअली व्हेन आय विल शो यू द प्रॅक्टिकल डेमो ऑफ ईच अँड एव्हरी सेटिंग. मी हे जे तुम्हाला आता शटर स्पीड काय आहे ते सांगितलं ते मी तुम्हाला उद्या प्रॉपरली एक एक फोटो काढून दाखवेल प्रत्येक सेटिंगचा. जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ह्या सेटिंगने फोटो ब्लर होतोय, मग विच मीन्स व्हॉट की शटर स्पीड कमी पडला का, तर मग आपल्याला शटर स्पीड कमी पडला. ओके, मग काय की अपर्चर साईज वाढवायची का ISO वाढवायचा, दॅट वी विल सी. द नेक्स्ट अँड मेजर इम्पॉर्टंट थिंग इज ISO. ISOचा पण काही लॉंग फॉर्म नाहीये. ISO इज द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ युअर कॅमेरा और ऑफ युअर सेन्सर टुवर्ड्स द लाईट. म्हणजे तुमचा कॅमेरा किती लाईट सेन्स करेल एखादी लाइटिंग कंडिशन्स जी असेल त्याच हिशोबाने. विच मीन्स व्हॉट, नाऊ यू कॅन सी द इमेज ओव्हर हिअर. ISO 100 ला इट्स अ डार्क इमेज, बट ऑन द ISO 1600 ला इट्स अ properly exposed image. Which means what, ki ISO 100, which means the sensitivity of the sensor towards the light is the least. ओके, त्याच्यामुळे त्याने लाईट तिथं किती आहे ते जास्त सेन्स केला नाही आणि फोटो जो आहे तो डार्क आला. बट
वेन आय इन्क्रीज द सेन्सिटिव्हिटी तो फोटो व्यवस्थित एक्सपोज झाला. विच मीन्स वॉट की मी माझे ISO मग दिलाच कशाला आहे ना, की मी माझा ISO नेहमी मॅक्झिममच ठेवतो, इट विल हॅव द मॅक्झिमम सेन्सिटिव्हिटी. बट तसं नाहीये. ॲज यू इन्क्रीज द सेन्सिटिव्हिटी कॅमेरामध्ये किंवा फोटोमध्ये, कॅमेरामध्ये नाही, फोटोमध्ये एक प्रकारचा नॉईज यायला सुरुवात होतो. आता तो नॉईज कसा असतो ते पण मी तुम्हाला उद्या दाखवेन. पण तुम्ही जनरली बघा, तुम्ही जे रात्रीचे जे फोटो काढतात तेव्हा चेहऱ्यावरती खूप असे ब्लॅक स्पॉट आलेले असतात. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉईज. किंवा बॅकग्राऊंड मध्ये पण आजूबाजूला खूप असे ब्लॅक स्पॉट आलेले असतात, छोटे छोटे ग्रेन्स आलेले असतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉईज. अँड ॲज यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग दिस ISO व्हॅल्यू, these grains or this goes on increasing. Okay, so if you want to have a clean image, your ISO should be least minimum possible. म्हणजे if you know, if you are shooting in a daylight, I will not recommend you to go above ISO 100. ओके, द लिस्ट म्हणजे काही काही कॅमेराज मध्ये आता इव्हन ISO 60 पण असतो, त्याच्याही खाली असतो. सो मॅक्झिमम लिस्ट ISO विच यू कॅन कीप, प्लीज कीप इट. अदरवाईज नॉईज वाढत जातो. ISO 100 किंवा ISO मे बी 400 पर्यंत तो व्हिजिबल नॉईज एवढा वाढत नाही, दिसत नाही व्हिजिबली. बट स्टील देर इज सर्टन अमाऊंट ऑफ नॉईज विच इज गेटिंग जनरेटेड, आणि मग पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये ते हळूहळू तुम्हाला दिसतं. ओके, सो दिस इज ISO. तर ह्या गोष्टी आतापर्यंत सगळ्या लक्षात आल्या. आता तुम्ही म्हणजे दोज हू आर इंटरेस्टेड इन हॅव्हिंग देअर ओपिनियन कॅन अनम्यूट अँड हॅव देअर ओपिनियन. ओके, बट आवर नेक्स्ट जॉब इज टू गो अँड डू द ऍक्च्युअल शूट. ओके, आता मी हे जे तुम्हाला सेटिंग सांगितलेत ते मी उद्या निश्चितच रिपीट करेन, कारण की मला तुम्हाला हँड्स ऑन सेशन दाखवायचं उद्या. बट आज मी तुम्हाला केवळ इच मॉड्यूल काय करतं, म्हणजे अपर्चर काय करतं. तर अपर्चर इज द साइज ऑफ द ओपनिंग. ओके, देन शटर स्पीड इज व्हॉट, की शटर स्पीड इज द टाइम ऍट विच द शटर opens and closes between the that is the shutter speed, sorry, the opening and closing time of the shutter. And the ISO, which is the sensitivity of the sensor towards the light. Okay, so these are the three major factors. तुमच्याकडे मोबाईल DSLR असू दे, प्रत्येकाच्या फोन मध्ये हे बेसिक सेटिंग्स असले पाहिजे. प्लीज चेक इट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मोबाईल ऑल्सो तुमचे सेटिंग्स थोडेफार चेंज होतील. बट मोस्ट ऑफ द कॅमेराज, मोस्ट ऑफ द मोबाईल शुड हॅव द ऑल दिस अपर्चर, shutter and ISO. Okay, so what I want now you guys to try out different photos with the different settings. Okay, as well as now I am giving you a theme की तुम्हाला कशा प्रकारचे फोटो मे बी तुम्ही काढा. तर त्या इंडिपेंडन्स डे आहे, 15 ऑगस्ट आहे, तो तुम्हाला मे बी ट्राय कलर्स मध्ये काही फोटो काढता आले तर ते बघा. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी फोटो कॉपी केले होते, तर मी दाखवतो. जे घरच्या घरी काढता येईल असे फोटो दाखवतो तुम्हाला. तर हा फोटो दिसतोय तुम्हाला सगळ्यांना? येस येस, वी कॅन सी. हा, तर आता याच्यासाठी तर तुम्हाला कुठे बाहेर जायची गरज नाही किंवा काय हाय एंड कॅमेऱ्याची गरज नाही, काहीच नाहीये. मे बी हे अशोक चक्र तुम्ही म्हणाल नंतर एडिटिंग मध्ये टाकले, ते मला टाकता येणार नाही, तर इट्स ओके. ओके, देर इज नो कन्स्ट्रेंट, बट आय वॉन्ट यू टू डू द मॅक्झिमम हँड्स ऑन ॲज पॉसिबल. ओके, आणि ट्राय टू, म्हणजे सिन्स वी आर टेकिंग द थीम ऑफ द इंडिपेंडन्स डे, ट्राय टू फाइंड द ट्राय कलर्स आणि त्यांच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्हाला काय फोटो काढता येतात ते बघा. म्हणजे लाईक फॉर एक्झाम्पल हे आता एक ग्रेन्सचं होतं. नेक्स्ट इज दिस वॉटर ड्रॉपलेट. ओके, दिस इज, आय नो दिस इज अ एडिटिंग. 3 वॉटर ड्रॉपलेट ज्याने कोणी काढले त्याने एकत्र केलेत. बट स्टील आय एम जस्ट गिव्हिंग यू अन आयडिया की तुम्ही काय काय करू शकतात. अजून एक मी तुम्हाला आयडिया देतो की तुम्ही काय करू शकतात.
तर तुम्ही प्ले स्टोअर मध्ये जा. प्ले स्टोअर मध्ये एक फ्लॅश लाईट नावाचं ऍप आहे. ओके, फ्लॅश लाईट ऍप मध्ये ते काय करतं तर सी की तो स्क्रीन त्या कलरची करतोय, विच मीन्स व्हॉट की माझ्याकडे व्हाईट म्हणजे ट्राय कलर मधला व्हाईट रंग मला हवाय, तो आला. आता तो समोर ठेवून मी काय ड्रॉइंग काढायचं असेल, लाईक आय टोल्ड यू की जर स्लो शटर ठेवून तुम्हाला काय फोटोग्राफी करायची असेल तर दॅट यू कॅन डू, किंवा लाईकवाईज मी इकडे कलर चेंज करू शकतोय. ओके, तर हे एक ऍप आहे फ्लॅश लाईट. ते कोणाला डाउनलोड करायचं असेल ते डाउनलोड करा, किंवा जर तुम्ही हा मागचा एक मिनिट हा हे बघा, हा फ्लॅश सुद्धा तुम्ही कंट्रोल करू शकतात ह्या ऍपने, विच मीन्स व्हॉट की तुम्ही याचा यूज करून तुम्हाला काही लाईट पेंटिंग करायचं असेल, ड्रॉइंग करायचं असेल इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा, तो यू कॅन ट्राय धिस. सो देर आर डिफरंट सेटिंग्स ॲज वेल. म्हणजे आता जो फ्लॅश होत होता त्याचा सेटिंग्स मी इथे चेंज करू शकतो या ऍपमध्ये. ओके, तर हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, तुम्ही ट्राय करा आज. उद्या आय वॉन्ट यू टू हॅव मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अँड मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्रिएटिव्ह फोटोज, किंवा वेगळे काहीतरी तुम्ही सर्च करा, हा फोटो कसा काढला असेल त्याचा विचार करा. आणि मीनवाईल मी सुद्धा ग्रुपवरती काही फोटो शेअर करणार आहेत. आपण उद्या फर्स्ट थिंग विच वी विल डू, आय एम सॉरी, फर्स्ट थिंग विच वी विल डू इज, मी हे फोटो शेअर करतोय. कुठले तर याच्यातले 4-5 लाईक फॉर एक्झाम्पल धिस फोटो, आय वॉन्ट यू टू थिंक अपॉन की मी हा फोटो कसा काढला असेल. ओके, त्याच्यानंतर आय वॉन्ट यू टू थिंक अपॉन मी हा फोटो कसा काढला असेल. तर मी तुम्हाला हे 2-4 फोटो शेअर करतो ग्रुपवरती. डू नॉट शेअर युअर आन्सर्स ऑन द ग्रुप इट सेल्फ. ओके, we will have 10 minutes 15 minutes of discussion tomorrow. We will be having maybe 2 hour session, किंवा अजूनही एक्सटेंड झालं तरी आय डोंट माइंड. ओके, बट आय वॉन्ट यू टू, म्हणजे आज खूप जास्त आपण थेरॉटिकल नॉलेज घेण्यापेक्षा आज तुम्ही जेवढं थेरॉटिकल नॉलेज घेतलंय तेवढं इम्प्लिमेंट करा. आणि अगेन वी विल रिवाइज टुडेज नॉलेज अँड देन वी विल take it from there. Yep. Thank you, Prasad, for the description. Just I will stop the screen share. Yes. Okay, everyone. The point is, again, you can try all your photographs today. Whatever kind of photographs, whatever the best photo you can take. Some photos you will find the mistakes. Like you are trying to take one aperture photo, but that is not up to your expectation. Still share those photos. Tomorrow we can discuss how we can improve on those photos. So basically go through the theoretical part. I will upload this video on YouTube after 2-3 hours, and then even if you want to go through the video, you can go again, you can learn the things, try on your own. And tomorrow all the sessions, as today was a theory session, that's why we kept it for an hour. But tomorrow's practical session, it will have all the sessions with the photographs, where Prasad will showcase all his photos and the thought process behind them and how to capture photos. If you have any photos and you have specific questions, you can go with that one. And anything you can put it on the WhatsApp group. Any your questions, if you have, we'll discuss there. Thanks everyone for joining the session. Thank you, Prasad, for your time and the details which we have got today. Because many times we get confused between aperture and those 3 things, ISO. Yes, Prasad. Those who have any kind of doubts, you can please ask in the group itself. Okay, so that जर असं माझ्या लक्षात आलं की मॅक्झिमम नंबर ऑफ लोकांना एखाद्या प्रकारचा डाऊट आहे, तर तो आय विल ट्राय टू क्लॅरिफाय टुडे इटसेल्फ, सो दॅट यू कॅन इम्प्लिमेंट दोज थिंग्स अँड टेक द फोटोज फॉर टुमॉरो. Yeah. So any questions, you can put it on WhatsApp group. We'll have this WhatsApp group open for everyone. I will just open the settings and you can communicate there. Thank you everyone. We'll stop the session for tomorrow. Thanks for your time.